तुझ बिन आस मेरा है
situation, Father, among the in India, Father, oh Lord, let you make them to understand what is the fellowship and the characteristics of the Christ, so that they can understand and live like Christ, and in order to helpful for the well-being of the Indian society, Father God. And they have to know the critical situation of Indian society, and they have to involve in the society matter, Father God, and also that will lead them to establish the kingdom of God in well manner, Father Lord. I submit in your mighty hand. In Jesus' name I ask this, pray. Amen. And secondly, pray for the minister of God, part of the world, and our nation India, and along with pray for today's message, and pray for our seminary, respected president, administrator, sponsor, prayer supporters, faculty, staff, and student body and their families. This prayer matter I request Brother Sanat Lal. We pray. Let us pray. Hallelujah, hallelujah. Father in heaven, creator of all the living and non-living things, Lord Jesus, we are come to your in presence. Lord Jesus, thank you for all your faithfulness and blessing and protection throughout in our life, Lord. Lord Jesus, we are praying for the today's blessing service, Lord Jesus. Thank you for helping us to come to this for us, the NLBS community. Lord, at the same time, we are remembering all the authorities of our college, Lord, those who are doing for the well-being of the people, Lord Jesus. Father God, we are submitting our president and all the backbone of this college, all the faculties, Lord Jesus, those who have dedicated their life in order to teach us from your living and transforming word of God. Lord Jesus, also we are praying for the today's message, Lord, which your servant is going to deliver among us. Lord Jesus, help us in order to, through that message, help us to renew our dedication, commitment and soul, Lord Jesus, so that we may able to attempt the enlargement of your kingdom, Lord Jesus. Lord, help us to walk according to your word and according to your word, Lord Jesus, Father God. Lord, help us to obey your word. Thank you for hearing our prayer. In the name of Jesus, I do offer this prayer. Please be seated. I greeting to all in the righteous name of Lord and Savior Jesus Christ. I consider it is my great joy and privilege to stand in front of you with living and life transforming word of God. I extend heartful gratitude to Honorable Respected Dr. Johnson Daniel, the founder and the president of NLBS, and co-founder Lizzie Johnson, for allowing me to prepare myself for the glorious ministry in the Blessed Seminary and letting me to study and equip for the building of the kingdom of God. I thank the administrator, Mr. Samsi Daniel, for care us and nurturing us beyond the screen. I thank the manager, principal, vice principal, academic dean, registrar, and dean of student, and special thank to Reverend Rovin Rajan, the chaplain, for giving such an opportunity to preach in NLBS chapel service. I thank all the teaching and non-teaching staff, the librarian, and also I thank all my brother in Christ for their prayer support in my theological journey. Especially I thank my mentor, Reverend Saju Varghese, and Reverend Moses S.H. for helping me to prepare the sermon for the glory of God. Once again, I greeting to all in the righteous name of our Lord Savior Jesus Christ. Life is full of challenges, and sometimes our faith is tested in ways that can feeling us feeling vulnerable. നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് നിരാശകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞതാണ്. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനെതിരെ പല ശോധനകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം. Whether it is temptation, doubt or trials. ഒരുപക്ഷെ അത് പരീക്ഷയോ പ്രലോഭനമോ സംശയമോ പല രീതിയിൽ അത് വന്നേക്കാം. We all face moments when we could stumble in our walk with God. നമ്മൾ ദൈവവുമായി ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇടറി വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചേക്കാം. In those times it is easy to wonder if we have the strength to stand firm in our faith. ഒരുപക്ഷെ അപ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം, ദൈവമേ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഒരു കൃപ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്. But the truth is we don't have to rely on our own strength. പക്ഷെ സത്യമെന്ന് പറയുന്നത് നാം അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി സ്വയം ശക്തിയിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. The verses we'll be focusing on today remind us that it is God's power, not our own, that keep us from stumbling. എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വയശക്തി കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. He is the one who presents us blameless before his glorious presence. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി തീർക്കുന്നത് തന്റെ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. His majesty, dominion and authority are unchanging or eternal. തന്റെ മഹിമ, ബലം, അധികാരം എന്നിവ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്, അത് എന്നേക്കും
നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. Today, as we dive into God's word, we will see that God equips us with everything we need to stand firm in His faith. തുടർന്ന് നാം ഈ സന്ദേശത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നാം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള സകല കാര്യവും ദൈവം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം. For today's short meditation, let us turn our attention to the book of Jude, verses 24-25. Appointed brother will help us to read both English and Malayalam languages. അല്പസമയത്തെ ചിന്തക്കായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരുവെഴുത്തിലേക്ക് തിരിക്കാം. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വേദഭാഗം യൂദായുടെ ലേഖനം 24-25 വാക്യങ്ങൾ. നിയുക്തരായ ദേവദാസന്മാർ വായനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതായിരിക്കും. യൂദ എഴുതിയ ലേഖനം 24-25 വാക്യങ്ങൾ. വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തൻ്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏകദൈവത്തിൽ തന്നെ സർവകാലത്തിനു മുൻപും ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളം തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരം ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Jude verse 24 and 25. Now to him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of his glory with rejoicing, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power and authority before all the time, now and forever. Amen. Thank you, brothers. The book of Jude is one of the short epistle in the New Testament, consists of just one chapter with 25 verses. കേവലം ഒരു അധ്യായവും അതിൽ നിന്ന് 25 വാക്യങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ചെറിയ ഒരു പുതിയ നിയമത്തിലെ പുസ്തകമാണ് യൂദായുടെ ലേഖനം. Despite its length, it is a powerful and urgent message. അത് ചെറിയ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ആഴമേറിയതും ശക്തിയേറിയതുമാണ്. Written by Jude, the half brother of Jesus Christ and the brother of James. യാക്കോബിന്റെ സഹോദരനും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ അർദ്ധ സഹോദരനുമായ യൂദയാൽ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം. Jude letter addresses a pressing problem within the early Christian church: false teaching and the threat of apostasy. ആദിമസഭയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങളായ വിശ്വാസത്യാഗത്തെക്കുറിച്ചും ദുരുപദേശത്തെക്കുറിച്ചും ആണ് അവിടെ യൂദ വ്യക്തമായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. He warns believers about people who were distorting the message of the gospel, urging them to contend for the faith. വിശ്വാസത്യാഗം സംഭവിക്കാൻ തക്കവണ്ണം അവിടെ തെറ്റായ രീതിയിൽ ഉപദേശം പരത്തിക്കൊണ്ടുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് യൂദ അവിടെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് നൽകുകയാണ്. Jude encourages Christians to remain steadfast and to depend on God's power to keep them from falling into sin and deception. പാപത്തിൽ നിന്നും ചതിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി യൂദ ജനങ്ങൾക്ക് ഈ ലേഖനം എഴുതുകയാണ്. And Jude 24-25 verses is a powerful doxology, a closing praise to God. ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ഒരു ശക്തമായ ഒരു ലേഖനമാണ് ഈ ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത്. Where Jude gives glory to God for his ability to keep from stumbling, to present them blameless before his presence and recognize the eternal dominion and majesty and authority. ഇവിടെ 24-25 വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമാസന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി ആനന്ദത്തോടെ നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവത്തിന് തന്നെ സർവകാലത്തിന് മുൻപായി ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളം തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. This short passage provides profound assurance and confidence in God's power. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിലുള്ള ഒരു ഉറപ്പും ധൈര്യവും ഈ ലേഖനം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. Consider for a moment the feeling of walking on a narrow path high up in the mountains. ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിൽ ഒരു ഇടുങ്ങിയ പാതയിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുന്നതായി ഒന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. You look down and see steps drop on either side, and with every step you are careful not to lose your balance. നാം ഒരുപക്ഷെ മുകളിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം ഇരു സൈഡിലേക്കും താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നീണ്ട ആ സ്റ്റെപ്പുകളും ആ ഉയരവും നമ്മൾ വീഴുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് കണ്ടേക്കാം. In the Christian life, we often feel like we are walking on a narrow path with dangers and temptation on all sides. ഒരുപക്ഷെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്രകാരമുള്ള അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെ കാൽ വഴുതുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള പ്രലോഭനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ ആയിരിക്കാം നാം കടന്നു പോകുന്നത്. We may be afraid of slipping, stumbling or falling. ഒരുപക്ഷെ വീണു പോയേക്കുമോ കാൽ വഴുതുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആകുല ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നേക്കാം. But Jude 24-25 verses tell us that we no need to rely on our own ability to keep from falling. എന്നാൽ ഇവിടെ 24-25 വാക്യങ്ങളിൽ യൂദ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നാം വീഴാതെ വണ്ണം നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ നമ്മുടെ ശക്തിയോ അല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. God is able to keep us from stumbling and he will guide us safely to the end of our journey. നമ്മുടെ യാത്രയുടെ അവസാനത്തോളം സുരക്ഷിതമായി എത്തുവാൻ, നമ്മുടെ കാൽ വഴുതാതിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനെന്ന് യൂദ പറയുന്നു. Here I would like to
entitle my sermon as ഞാനിവിടെ എന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന് ഇപ്രകാരം തലക്കെട്ട് കൊടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Stand firm in God's power. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. Stand firm in God's power. ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. The title Stand firm in God's power focus on the message profound in Jude 24-25 verses. 24-25 വാക്യങ്ങളുടെ പ്രധാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. Where Jude exclaimed that God is able to keep us from stumbling and to present us blameless before his glorious presence. ദൈവത്തിന്റെ മഹിമാതിരിക്കുന്ന തക്കവണ്ണം അവന്റെ സന്നിധിയിൽ നമ്മെ കുറ്റമില്ലാത്തവരായി കളങ്കമില്ലാത്തവരായി നമ്മെ നിർത്തുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ് എന്ന് അവിടെ യൂദ പറയുന്നു. This reminds us that in the midst of the challenges of life, false teaching and spiritual battles. അതായത് ദുരുപദേശം, തെറ്റായ ഉപദേശങ്ങൾ, ആത്മീയ യുദ്ധം എന്നിവയുടെ നടുവിൽ എന്നതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. We are not standing in our own strength but in the power of God. നാം അതിന്റെ മധ്യയിൽ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ ശക്തിയോ നമ്മുടെ മിടുക്കോ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ്. His power is what keep us firm in our faith, help us overcome sin and give us that ultimate victory. വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനും പാപത്തെ ജയിക്കുവാനും പാപത്തെ മറികടക്കുവാനും സഹായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അത്യന്ത ശക്തിയാണ്. How we can depend on God's power and trust his strength, assurance and unchanging authority? എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത ശക്തിയിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ, ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയും. For better understand of my sermon, I would like to divide my sermon into 3 points. എന്റെ പ്രഭാഷണം നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിനെ 3 തരംതിരിക്കുന്നു. Here comes my first point. എന്റെ ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്: God strength to prevent stumbling. ഇടറി പോകാതെ ഇരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. God strength to prevent stumbling. ഇടറി പോകുവാനിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി. Jude began by saying, now to him who is able to keep us from stumbling. യൂദ ഇവിടെ ആരംഭത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: വീഴാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് തന്റെ മഹിമാ സന്നിധിയിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി നിർത്തുവാൻ ശക്തിയുള്ളവന് എന്ന്. What does it mean that God can keep us from stumbling? ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ കാൽ വഴുതാതിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നിർത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? In the context of this letter, Jude is addressing the issue of false teachers who were leading believer astray. ജനങ്ങളെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ദുരുപദേശത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആഹ്വാനമാണ് ഇവിടെ യൂദ പറയുന്നത്. These false teachings were causing confusion, leading some to the doubt their faith and even to turn away from God. ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് തെറ്റിച്ചു കളയുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ പരക്കുകയായിരുന്നു. But the Jude assures us that God has the power to keep us steady on the path of truth. എന്നാൽ സത്യത്തിന്റെ പാതയിൽ നിങ്ങളെ നിലനിർത്തുവാൻ, നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണെന്ന് യൂദ പറയുന്നു. The word stumbling here refers not just to physical falling but to spiritual failure. ഇവിടെ ഇടറുക എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അക്ഷരികമായി സംഭവിക്കുന്ന വീഴ്ചയല്ല കാണിക്കുന്നത്, മറിച്ച് ആത്മീകമായുള്ള പതനത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. God has the strength to guard us from falling into sin, doubt and disobedience. സംശയത്തിൽ നിന്ന്, പാപത്തിൽ നിന്ന്, അനുസരണക്കേടിൽ നിന്ന്, അതിൽ നിന്നും വീഴാതിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ, നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. He is not a distant observer but an active protector of our faith. നമ്മുടെ ദൈവം കേവലം ഒരു നിരീക്ഷകൻ മാത്രമല്ല, മറിച്ച് ഇപ്രകാരമുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മെ വിടുവിപ്പാൻ, നമ്മെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ മതിയായവനാണ്. He knows our weakness and struggles and he gives us that grace and strength we need to preserve. നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ, നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എന്താണെന്ന് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് വ്യക്തമായി അറിയാം. അതിൽ നിന്നെല്ലാം നിലനിൽക്കുവാൻ, അവിടെയെല്ലാം ആ സാഹചര്യത്തെ മറികടക്കുവാനുള്ള അത്യന്ത ശക്തി നമ്മുടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുവാൻ മതിയായവൻ. As believers, we need to remind ourselves daily that we are not standing in our own strength. ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായിരിക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സത്യമെന്ന് പറയുന്നത്, നാം നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ ശക്തിയോ കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു കൃപ അല്ലെങ്കിൽ കരുണ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. Sometimes we can be overwhelmed by the temptation or the pressures of the world. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങളിൽ, ലോകത്തിന്റെ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ നാം മുങ്ങിപ്പോയേക്കാം. But God promises that he will keep us from stumbling. എന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു, നാം കാലിടറി വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ സഹായിപ്പാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ്. This doesn't mean we won't face difficult situation or even make mistakes. ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പരാജയങ്ങൾ വരില്ല, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല എന്നല്ല. But it means that God is always working to hold us up. നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്. When we feel weak, we can cry out to him knowing that his strength is sufficient. നാം എപ്പോഴാണോ ബലഹീനരായി പോകുന്നത്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പിതാവായ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നിലവിളിക്കുവാനുള്ള അധികാരമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിക്കുവാനിടയായി തീരും. Imagine a parents teaching a child to walk. ഒരു മകന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിക്കുന്ന ഒരു പിതാവിന്റെ ചിത്രം മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക. At first the child may stumble and fall many times. ആദ്യമായി ആ കുഞ്ഞ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ
ആ കുഞ്ഞ് നിരന്തരമായി ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം വീണുപോയേക്കാം. But the parents always they're holding the child hand, steadying them and helping them get back up. എത്ര പ്രാവശ്യം വീണുപോയാലും ആ പിതാവ് തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ കരങ്ങൾ ഉറച്ചു പിടിക്കുകയും വീണുപോയാൽ പിന്നെയും പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ച് തന്റെ മുൻപോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ തന്നെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. In the same way, God is holding us, guiding our steps and keeping us from falling. അതുപോലെ നാം നിരന്തരമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങൾ പിടിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ വേണ്ടുന്ന സഹായം അവൻ നൽകുകയും ചെയ്യുകയാണ്. He doesn't let go even when feel weak or unworthy. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം യോഗ്യരല്ല എങ്കിലും അസ്ഥിരമായ അവസ്ഥകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാലും അവൻ നമ്മെ വിട്ട് ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുന്നവനല്ല. Take heart today in knowing that God is able to keep us from stumbling. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, വീഴാതെ വണ്ണം നമ്മെ താങ്ങുന്ന ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിലുണ്ട്. No matter what trials or temptation you face, you can trust in His power to help us stand firm. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നമ്മെ മുൻപോട്ട് നടത്തുന്ന, വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. Lean on Him. നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നാം ആശ്രയം വയ്ക്കുക. Not on your own understanding or strength. നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലോ ശക്തിയിലോ അല്ല. And you will find that He is faithful to guide you on the right path. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ശരിയായ പാതയിൽ നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്, വിശ്വസ്തനാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. Here comes my second point. എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ്: God assurance of our blamelessness. കളങ്കമില്ലായ്മയോടുള്ള ദൈവിക ഉറപ്പ്. God assurance of our blamelessness. കളങ്കമില്ലായ്മയോടുള്ള ദൈവിക ഉറപ്പ്. Jude continues in verses 24 saying that God is able to present you blameless before the presence of His glory with joy, great joy. 24-25 വാക്യങ്ങളിൽ ഇപ്രകാരം യൂദ പറയുന്നു: നിങ്ങളെ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി, കുറ്റമില്ലാത്തവരായി, സന്തോഷ പരിപൂർണരായി ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിർത്തുവാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് എന്ന്. This is an incredible statement of God grace and mercy. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയും കാണിക്കുന്ന വളരെ അതിശയകരമായ ശക്തമേറിയ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് നാം ഈ കണ്ടത്. We know that on our own we are not blameless. നമുക്കറിയാം, നാം സ്വയം ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി തീരുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല. We all have sinned and fallen short of God's glory. നാം എല്ലാം പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞവരാണ്. But through the sacrifice of Jesus Christ we are cleansed from our sin and made righteous in His sight. എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ കഴുകുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. To be presented blameless before God means that when we stand before Him on the day of judgment, നാം നിഷ്കളങ്കരായി അല്ലെങ്കിൽ കളങ്കമില്ലാത്തവരായി തീരുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ദിവസം നാം ന്യായവിധി ദിവസത്തിൽ കർത്താവിന്റെ മുൻപിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ He will see us spotless and pure. നാം നിഷ്കളങ്കരും നിർമ്മലരുമായി തീരുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. Not because of anything we have done, നാം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ കഴിവോ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയോ കൊണ്ടല്ല, but because of what Christ has done for us. എന്നാൽ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണോ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. This is the great assurance we have as believers. ഒരു വിശ്വാസിയായിരിക്കെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കുമുള്ള ഒരു ഉറപ്പ് ഇതാണ്: Through Christ we are made blameless and He will stand before God with joy and confidence, not fear or shame. അപമാനമേൽക്കാതെ, നാണക്കേടില്ലാതെ നമ്മെ കർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ്. This truth should fill us with hope and peace. ഈ സത്യം നമ്മെ പ്രത്യാശയിലും സമാധാനത്തിലും നിറയ്ക്കുവാനിടയെ തീരണം. Many people live in fear of judgment, worried that their sins and failure will be exposed. ന്യായവിധി ദിവസത്തെക്കുറിച്ച് പലരും ആശങ്കപ്പെടുകയാണ്. കാരണം അവർ ഇന്ന് ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങൾ, തെറ്റുകൾ നാളെ അത് പുറത്തു വരുമോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച്. But as believers we have the assurance that we are forgiven and made blameless before എന്നാൽ Christ. വിശ്വാസികളായിരിക്കെ നാം ഓരോരുത്തരുടെ ഉറപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. This doesn't mean we can live carelessly. ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ബോധിച്ചതുപോലെ നമുക്ക് ജീവിക്കാം എന്നല്ല. But it means we can live confidently knowing that God grace covers us. എന്നാൽ മറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ നമ്മെ പൊതിയുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി മുൻപോട്ട് പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. When guilt or shame tries to weigh us down, നമ്മുടെ കുറ്റബോധം അല്ലെങ്കിൽ നാണക്കേട് നമ്മെ താഴോട്ട് വലിക്കുമ്പോൾ we can look to the cross and remember that Jesus paid the price for our sins. നമുക്ക് ക്രൂശിലേക്ക് നോക്കുവാനും നമ്മുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി യേശു വില കൊടുത്തു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. We no longer have to carry the burden of guilt because Christ has set us free. പാപത്തിന്റെ കുറ്റബോധം ഇനി മേലാൽ നാം വഹിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. മറിച്ച് ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി പരിഹാരമായി തീരുവാനിടയായി. Think of a courtroom where someone is on trials for a crime they committed. ഒരു കുറ്റം ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയെ കോടതി മുറിയിൽ ഹാജരാക്കി എന്ന് നാം സങ്കല്പിക്കുക. They know they are guilty and they expect to be condemned.
അവിടെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, അധികാരികൾക്ക് അറിയാം ഇവൻ കുറ്റവാളിയാണ്, ഇവൻ ശിക്ഷ അർഹിക്കുന്നവനാണ് എന്ന്. But then the judge declares them innocent because someone else has taken the punishment for the crime. എന്നാൽ അവിടെ ജഡ്ജ് ഇപ്രകാരം വിധി പറയുകയാണ്, ഇവൻ നിഷ്കളങ്കനാണ്, കാരണം ഇവന് വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ഒരുത്തൻ ആ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു എന്ന്. This is what has Christ for done for us. ഇത് തന്നെയാണ് ക്രിസ്തു നാം ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി ചെയ്തത്. Though we are guilty, he took our place so that we could be declared blameless. നാം ഓരോരുത്തരും കുറ്റവാളികളായിരിക്കെ അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. നമ്മെ കുറ്റമില്ലാത്തവരാക്കി അവൻ തീർക്കുവാനിടയായി. Let the assurance of our blamelessness in Christ give us joy today. ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ഉറപ്പ്, ആ നിഷ്കളങ്കത്വം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സമാധാനം, സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. We no need to fear judgment or condemnation because Christ has already borne it all for us. നാം വരുവാനിരിക്കുന്ന ശിക്ഷാവിധിയെക്കുറിച്ചോ ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചോ ഭാരപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം യേശുക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി ആ ശിക്ഷ വഹിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. Stand firm in the truth and live in the freedom that is grace provides. യേശുക്രിസ്തു കൃപയാൽ നമുക്ക് നൽകിയ ആ സമാധാനത്തിൽ, സന്തോഷത്തിൽ നാം സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കുക. When the enemy tries to accuse you or make you feel unworthy, നീ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ്, നീ കുറ്റം ചെയ്തവനാണ് എന്ന് നിരന്തരമായി ശത്രു നമ്മെ കുറ്റപ്പെടുത്തുമ്പോൾ remind him that you are blameless in Christ and nothing can separate you from God's love. നാം ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ നിഷ്കളങ്കരാണ്, ഞാനും ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ വേർപെടുത്തുവാൻ ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ശത്രുവിനെ നോക്കി നാം പറയുക. Here comes my final point. എന്റെ അവസാനത്തെ ചിന്ത ഇതാണ്: God's unchanging majesty and authority. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത അധികാരവും മഹിമയും. God's unchanging majesty and authority. ദൈവത്തിന്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത മഹിമയും അധികാരവും. In verses 25, Jude shifts the focus from God's action on our behalf to his character. ഇവിടെ 25-ാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു ദിശയിലേക്ക് യൂദ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ്. He praises God, saying, "To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, we glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen." ഇവിടെ യൂദ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവത്തിന് തന്നെ സർവകാലത്തിന് മുൻപേ ഇപ്പോഴും സദാ കാലത്തോളവും തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. Here Jude acknowledges that eternal and unchanging nature of God. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യവും മാറ്റമില്ലാത്തതുമായ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് യൂദ കാണിക്കുകയാണ്. His glory, majesty, and authority are not dependent on anything in creation. They are inherent to who he is. അവന്റെ ബലം, മഹിമ, അധികാരം, ശക്തി എന്നിവ ഈ സൃഷ്ടിയെ ആശ്രയിച്ചല്ല ഇരിക്കുന്നത്. God majesty speak of his greatness and splendors. ദൈവത്തിന്റെ മഹിമ അവന്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുന്നു. His dominion speak of his rule over all things. എല്ലാത്തിന്റെ മേലുള്ള അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് അവന്റെ ബലം കാണിക്കുന്നു. And his authority speak of his power to govern the universe. അവന്റെ അധികാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഭൂലോകത്തെ നയിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള അവന്റെ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു. The attributes of God are not temporary or limited, they are eternal. ദൈവത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ താൽക്കാലികമല്ല, മറിച്ച് നിത്യമായതാണ്. From before time began and into eternity, God remains sovereign and supreme. ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ നമ്മുടെ ദൈവം സർവശക്തനാണ്, പരമാധികാരിയായ ദൈവമാണ്. No force or power in the universe can challenge his authority. ഈ ലോകത്തുള്ള ഒരു ശക്തിക്ക് നമ്മുടെ ദൈവത്തിനെതിരെ നിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. In a world where everything seems to change, സകലതും മാറി മറിയുന്ന ഈ ലോകത്ത് it is comforting to know that God's majesty and authority never change. ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയും ദൈവത്തിന്റെ അധികാരവും ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക. Government rise and fall, trend comes and go, and even our own lives are full of uncertainty. അധികാരികൾ വീണുപോയേക്കാം, വന്നു പോയേക്കാം, നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ മാറി മറിഞ്ഞേക്കാം. But God remains the same yesterday, today, and forever. പക്ഷേ നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും എന്നും അനന്യനാണ്. We can trust in his unchanging nature and find security in his eternal reign. മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ ആ സ്വഭാവത്തിൽ നമുക്ക് ആശ്രയം വയ്ക്കാം. This also means that we should live in reverence of God, majesty, and authority. അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ മഹിമയിൽ ആശ്രയിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്ക് മുൻപോട്ട് നയിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. Sometimes we can become too causal in our approach to God, forgetting that he is the King of Kings and Lord of Lords. പലപ്പോഴും ഒരു സാധാരണ ഒരു നല്ല ഒരു അടുപ്പമുള്ള വ്യക്തിയുമായി എന്നുള്ളത് പോലെ നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് സമീപിച്ചേക്കാം. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ദൈവം രാജാവ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറന്ന്. While he is loving and gracious, he is also mighty and worthy of our awe and respect. സ്നേഹവും കരുണയും ഉള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. എന്നിരുന്നാലും സകല മാനത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Imagine a majestic mountain that stands tall and unmovable through the centuries. വർഷങ്ങളോളം ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന
മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തെ കുറിച്ച് നാം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. No matter the storms or changes around it, the mountain remains the same. എന്തൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ, ശക്തമായ കാറ്റ് അതിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചാലും ആ പർവ്വതം എന്നേക്കും അവിടെ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. In the same way, God's majesty and authority are unshakable. ഇതേപോലെ ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയും ശക്തിയും അധികാരവും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. He is the eternal rock on which we can build our lives and he will never be moved. നമ്മുടെ ജീവിതം നാം കെട്ടിപ്പടുത്തുന്ന ഒരു പാറയാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല അത് എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നാണ്. Let this truth depend you have and worship of him. ഈ ഒരു സത്യം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരികയും കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. In a world that is constantly shifting and changing, God is the one constant. എപ്പോഴും സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറിയുന്ന ഈ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ദൈവം മാത്രമാണ് ഒരു മാറ്റമില്ലാത്തവൻ. His rule is eternal and his power is unmatched. അവന്റെ ഭരണം നിത്യതയോളം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. അവന്റെ അധികാരം മാറ്റമില്ലാത്തതാണ്. Stand firm in the knowledge that you, God, is sovereign. ദൈവത്തിന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുക. നമ്മുടെ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്നുള്ള സത്യം നാം തിരിച്ചറിയുക. Here comes my conclusion point. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. As we come to the end of this passage in Jude 24-25 verses, we are reminded of God's incredible power and faithfulness. നാം ഈ ലേഖനത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളായി 25 വാക്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തതയെക്കുറിച്ചും നാം കാണുവാനിടയായി. He is the one who keeps us from stumbling. ഇടറാതെ വണ്ണം നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവം മാത്രമാണ്. Who present us blameless before his glorious presence and whose majesty, dominion and authority are unchanging throughout all eternity. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം നമ്മുടെ രക്ഷിതാവായ ഏക ദൈവത്തിന് തന്നെ സർവ്വകാലത്തിന് മുൻപും ഇപ്പോഴും സദാകാലത്തോളം തേജസ്സും മഹിമയും ബലവും അധികാരവും ഉണ്ടാകുമാറാകട്ടെ. This should give us confidence, hope and strength to stand firm in our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം, പ്രത്യാശ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. Knowing that God is working on our behalf every step of the way. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പാതയിലെ ഓരോ ചൂടും നമ്മളെ വഴി നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. It's important to recognize that our ability to stand firm does not come ourselves. നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതികൂലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പാതയിൽ നാം വഴി നടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശക്തിയോ കഴിവോ കൊണ്ടല്ല. Left to our own strength, we would fall into temptation or be deceived by the world around us. ഒരുപക്ഷെ ഈ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ സ്വയശക്തിയിൽ നാം ആശ്രയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രലോഭനങ്ങളിൽ, പ്രേരണകളിൽ, പാപങ്ങളിൽ നാം വീണുപോയേക്കാം. But Jude encourages to look to God, the one who is able. എന്നാൽ യൂദ ഇവിടെ ഇപ്രകാരം പറയും, നമ്മെ വഴി നടത്തുവാൻ ശക്തനായ ദൈവത്തിൽ നമ്മുടെ ആശ്രയം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യാശ നാം വയ്ക്കുക. It is God's power that sustains us. നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഒന്ന് മാത്രമാണ്. His grace that makes us blameless and his eternal authority that secure our future. നിത്യതയോളം നിഷ്കളങ്കരായി നിർദോഷരായി നമ്മെ നടത്തുന്നത് ദൈവം ഒരുവൻ മാത്രമാണ്. As we reflect on this truth, we encourage to trust more deeply in God's power. ഈ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ആശ്രയിച്ച് നാം മുൻപോട്ട് പോകുക. He is faithful to keep us even where we feel weak. നാം ഒരുപക്ഷെ ബലഹീനരായി പോയേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ. എന്നാലും നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, മതിയായവനാണ്. His strength is sufficient to guard us from falling. നാം വീരാതെ വണ്ണം നമ്മെ നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. His grace has covered our sins. അവന്റെ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ദയ നമ്മെ പാപത്തിൽ നിന്ന് മറയ്ക്കുവാനിടയെ തീർന്നു. And his majesty is greater than any challenge we face. അവന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സകല പ്രശ്നങ്ങളെക്കാൾ വലുതാണ്. No matter what lies ahead, we can stand firm in the confidence that the God who holds the universe together in holding us in his hands. നാം ഈ ലോകത്തായിരിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രതികൂലങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ചാലും ഈ ലോകത്തെ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സകലത്തെയും ഭരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചു എന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. As we live today, നാം ഈ പകൽക്കാലം take this truth is heart that we are not walking in this journey alone. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ നാം ഒരിക്കലും തനിച്ചല്ല. God is with us, guiding our steps, strengthening our faith and securing our future. നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. നമ്മുടെ യാത്രയിൽ നമ്മെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മെ നയിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മുടെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Commit to lean on him power daily. നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിൽ നാം ചാരുക, നമ്മുടെ ആശ്രയം വയ്ക്കുക. When we feel weak, remember that God is strong. നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ബലഹീനരായി പോകുമ്പോൾ നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, നമ്മുടെ ദൈവം ബലവാനാണ്. When we are tempted, trust in
trust Him to keep you from stumbling. നാം പ്രലോഭനങ്ങളിൽ വീണു പോകുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാക്കുക, നാം ഇടറി വീഴാതവണ്ണം നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവം മതിയായവനാണ്. And when we feel unworthy, rejoice that you are blameless before Him because of Christ. നാം അയോഗ്യരാണ്, നമുക്ക് യോഗ്യത ഇല്ല എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ചിന്തയിൽ വരുമ്പോൾ നാം ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കുക, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാപം നിമിത്തം നാം പാപത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രരായവനാണ്. Stand firm, not in your own might, but in the mighty power of the one who can keep you from falling. നാം ഉറച്ചു നിൽക്കുക, നമ്മുടെ സ്വയശക്തിയിലല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തിയിൽ നാം ഉറച്ചു നിന്ന് മുൻപോട്ട് പോകുക. May God bless through these words. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Please ആമേൻ. we close our eyes and look at God as we remember, we hear that. Hallelujah. Thank you, Jesus. Almighty glory, Lord Father. Hallelujah. Hallelujah. Our gracious Heavenly Father, Lord. Thank you, Father, Lord, for Lord you leading us in this day, Lord Father. Thank you, Lord Father, Lord, your love and grace, merciness, Lord Father, in our life, Lord Jesus, Lord. Lord, you lead us with according to your will, Lord Father, Lord. How we can stand firm in your presence, Lord Father, whatever we come in our life, Lord Jesus. How we can trust in you, Lord Father. Lord, with your spirit, Lord, lead us, Lord Father, Lord. Also, I submit today activities, Lord Father, Lord Jesus, today classes and teaching staff, non-teaching staff and president and sponsor, everyone I prayed in mighty name, Lord Jesus. Lord, you bless with them, guide them for their life, Lord Father. Lord, I pray for all of the nation, those who are doing the kingdom of God, Lord. Lord, you be with them, guide them, Lord. Lord, you give to them power and empower with your spirit, Lord Father. In the mighty name of Jesus, I prayed, Lord. Amen. Receive the benediction. May the love of Father, grace of Son Jesus Christ, sweet communion of Holy Spirit be with us and forevermore. Amen. Shout unto the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.